ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಿಎಂ ಮತ್ತು ಡಿಸಿಎಂ ಜೊತೆಗೆ 4 ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿ ವರದಿ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಲ್ತುಳಿತದಲ್ಲಿ 11 ಜನರ ಸಾವು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರದ ತಾರತಮ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಎಂ ಮತ್ತು ಡಿಸಿಎಂ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರದ ತಾರತಮ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ ವಿಜಯೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ದುರಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಈಗ ಕಾಲ್ತುಳಿತದ ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಿಎಂ ಮತ್ತು ಡಿಸಿಎಂ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ, ಸುರ್ಜೇವಾಲಾಗೆ ನಡೆದಂತಹ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ಮತ್ತು ಡಿಸಿಎಂಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಘಟನೆಯಿಂದ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮುಜುಗರ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಂಥ ಘಟನೆ ಆಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರವನ್ನ ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಖಡಕ್ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸಿಎಂ ಮತ್ತು ಡಿಸಿಎಂ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಭ್ರಮೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಕಾನೂನನ್ನು ತರ್ತೀವಿ. ಹೊಸ ಕಾನೂನು ಮುಂದಿನ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತೀವಿ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಖರ್ಗೆಗೆ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ಮತ್ತು ಡಿಸಿಎಂ ಆಗಿರುವಂತಹ ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣ ಏನು, ಹೇಗಾಯಿತು ಆ ಒಂದು ಘಟನೆ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಜುಗರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ನಾಯಕರು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ಮತ್ತು ಡಿಸಿಎಂ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. Discuss about the current political situation, including the unfortunate tragic incident which happened in Bangalore. CM and PCC President briefed the leadership about the incident and the action taken by the government on post-incident. Certainly, we are very much concerned about every human life. We are the party are very much matter about the human life. Unfortunate incident happened. Anyway, government of Karnataka has already ordered a judicial inquiry to find out what exactly happened. During the course of judicial inquiry, party didn't want to involve into the nitty-gritty of the issue. But generally, party has clearly viewed that there should be a clear-cut pro-people attitude on this issue also. We discuss about the current political situation, including the unfortunate tragic incident which happened in Bangalore. CM and PCC President briefed the leadership about the incident and the action taken by the government on post-incident. Certainly, we are very much concerned about every human life. We are the party are very much matter about the human life. Unfortunate incident happened. Anyway, government of Karnataka has already ordered a judicial inquiry to find out what exactly happened. During the course of judicial inquiry, party didn't want to involve into the nitty-gritty of the issue. But generally, party has clearly viewed that there should be a clear-cut pro-people attitude on this issue also. No, General Secretary has spoken already. Everything is one voice, one party. Sir, on reshuffle or PCC change, any discussion took place on that? Nothing is on cards. Nothing is on cards. Relating to the caste census, which Karnataka government going to be discussed on 12th special cabinet. In caste census issue, Congress party is thinking that whatever Karnataka government has done on caste census, that has to be agreed in principle. But there are some apprehension from some section of the communities and people about the counting of the caste census. Since the caste census was done by the Karnataka government 10 years before, the data has been little bit old.
Therefore, we are suggested to the Chief Minister, Congress party suggested to the Chief Minister, do a re-enumeration process within stipulated time, like 60 days, 70 days, 80 days, whatever Chief Minister and government is thinking. Do a re-enumeration on these numbers. This is what we decided on cast. ಇನ್ನಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ಹೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಚಿದಾನಂದ್ ಪಟೇಲ್ ಲೈವ್ ನಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಟೇಲ್ ರೇ, ಸಹಜವಾಗಿ 4 ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಆಗಿರುವಂತಹ RCB ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ದುರಂತದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಹೈಕಮಾಂಡ್. ಆ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಹಜವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳು ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಐ ಥಿಂಕ್ CM ಮತ್ತು DCM ಅವರನ್ನ ಕರೆಸಿರುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಟಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಆ ಪಾಠವನ್ನ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹುಗಾರ್ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಪ್ರಕರಣ ಪಕ್ಷದ ಇಮೇಜ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಇಮೇಜ್ಗೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಮುಗಿಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ವು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇಡೀ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ವಲಯ ಸೇರಿದಂತೆ RCB ಹಾಗೂ KC ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು. ಹುಚ್ಚು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಅತಿರೇಕದ ಅಭಿಮಾನ, ಪ್ರೀತಿಯ ಅಭಿಮಾನ ಇವತ್ತು 11 ಜನರ ಸಾವು ಕೂಡ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಈ ನಡುವೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆತುರ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಸ್ ಅನ್ನ ವೋಟ್ ಬೇಸ್ ಅನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಎಡವಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋದು. ಆ ಮುಖಾಂತರ 11 ಸಾವಿರ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಇದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿತು ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕೂಡ ಇದೊಂಥರ ಮುಜುಗರ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕೂಡ ಇದೊಂಥರ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಕೂಡಲೇ ಬುಲಾವ್ ನೀಡಿದಂಥ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು 1 ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು. ಇಡೀ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಪಾಠವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ರು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಬದಲು ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಮತ್ತು ಈ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತನಿಖೆ, CID ತನಿಖೆ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ತನಿಖೆ ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಂತಹ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯದಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ತರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಖಡಕ್ಕಾದ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಪ್ರಕರಣ ಒಂದು ರೀತಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕೂಡ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ ಮುಖಾಂತರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಹೆಸರನ್ನ ಜನಗಣತಿಯನ್ನು ಜಾತಿ ಗಣತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಇದೀಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಮತ್ತು ಲಿಂಗಾಯತ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಸಮುದಾಯಗಳು ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ತಮ್ಮ ಜಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾತಿಗಳ ಜಾತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮರು ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಒಪ್ಪಿದ್ರೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ಕಾರ ಜಾತಿ ಗಣತಿ ವರದಿಯನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ವಿವಾದ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ ಕಾರಣಕರ್ತ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡುವೆ ಅನೌಪಚಾರಿಕವಾಗಿ PCC ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹುದ್ದೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ನೇಮಕ ಹುದ್ದೆ ಮತ್ತು ಸಚಿವರ ತಲೆದಂಡದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮುಂದಿನ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಪಟೇಲ್, ಇದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆಡಳಿತ ಅವಧಿಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಸಹಜವಾಗಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ರೀಶಫಲ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಚರ್ಚೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಯಾವ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಾಗುತ್ತೆ, ಯಾರು ಇನ್ ಯಾರು ಔಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸಹಜ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ರೀಶಫಲ್ ಅನ್ನ? ಉಗಾರ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಪ್ರಕರಣ ನಂತರ ಜಾತಿ ಗಣತಿ ವರದಿ ಜಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹುದ್ದೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು 5ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹುದ್ದೆಯ ನೇಮಕ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ವಿವಾದಿತ ಸಚಿವರನ್ನ ತಲೆದಂಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸುಮಾರು 9 ಸಚಿವರು ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸಬರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಣೆ ಹಾಕುವ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಚರ್ಚೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಅಧಿವೇಶನದ ಬಳಿಕ ಈ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಈಗ ಸಂಪುಟ ಸರ್ಜರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು PCC ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹುದ್ದೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆ ಕೂಡ ಸುಳಿವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಹೂಗಾರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಿದಾನಂದ್ ಪಟೇಲ್ ರೇ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗೆ. ಇದು ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ದುರಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್.
ಆಗಿರುವಂತಹ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇಡೀ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಮುಜುಗರಕ್ಕೆ ಈಡು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಆ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಸಿಎಂ ಡಿಸಿಎಂಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪುಟ ಸರ್ಜರಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಸಹಜವಾಗಿ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಕೂಗು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ಯಾರು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾರೆ, ಇರುವಂತವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೋಕ್ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಮಾನದಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ಕೋಕನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಂಭಾವ್ಯ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು. ಯಾರಿಗೆ ಕೋಕ್, ಯಾರಿಗೆ ಇನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಕೋಕ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಈ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೋಕ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಂಪುಟ ರೀಶಫಲ್ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. We discuss about the current political situation, including the unfortunate tragic incident which happened in Bangalore. CM and PCC President briefed the leadership about the incident and the action taken by the government on post-incidents. Certainly, we are very much concerned about every human life. We are the party are very much matter about the human life. Unfortunate incident happened. Anyway, government of Karnataka has already ordered a judicial inquiry to find out what exactly happened. During the course of judicial inquiry, party didn't want to involve into the nitty-gritty of the issue, but generally, party has clearly viewed that there should be a clear-cut pro-people attitude on this issue also. Relating to the caste census, which Karnataka government going to be discussed on 12th special cabinet. In caste census issue, Congress party is thinking that whatever Karnataka government has done on caste census, that has to be agreed in principle. But there are some apprehension from some section of the communities and people about the counting of the caste census. Since the caste census was done by the Karnataka government 10 years before, the data has been little bit old. Therefore, we are suggested to the Chief Minister, Congress party suggested to the Chief Minister, do a re-enumeration process within stipulated time, like 60 days, 70 days, 80 days, whatever Chief Minister and government is thinking, do a re-enumeration on these numbers. This is what we decided on caste